بارڈر مینجمنٹ کے تحت پاک افغان بین الاقوامی سرحد پہ باڑ لگانے کا کام تقریباً 94% مکمل ہو چکا ہے اور پاک ایران بارڈر پر 71% سے زائد باڑ لگانے کا کام مکمل کیا جا چکا ہے۔ پاک افغان بین الاقوامی سرحد پر لگائی گئی یہ فینس یہ دونوں اطراف بسنے والے لوگوں کو سیکیورٹی، آمد و رفت اور تجارت اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے اس وقت کی اشد ضرورت ہے۔ اس کا مقصد لوگوں کو تقسیم کرنا نہیں بلکہ انہیں محفوظ بنانا ہے۔ کھوجی ٹی وی کے معزز دوستو، پاک افغان سرحد پر طالبان کے سرحدی گشتی دستے کی جانب سے باڑ اکھاڑنے کے واقعے کے بعد پہلی بار پاکستانی فوج کی جانب سے موقف دیا گیا ہے۔ پاک فوج کے ترجمان یعنی DGISPR میجر جنرل بابر افتخار نے دبنگ اور دو ٹوک الفاظ میں افغان طالبان اور حکومت کو بتا دیا ہے کہ باڑ نہ صرف مکمل ہوگی بلکہ قائم بھی رہے گی۔ DGISPR نے غیر معمولی پریس بریفنگ میں پاکستان اور افغانستان کی سرحد پر باڑ لگائے جانے کے حوالے سے حالیہ تنازع کے بارے میں لب کشائی کی۔ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ پاکستان اور افغانستان سرحد پر باڑ کو لگانے میں پاکستانی شہداء کا خون شامل ہے۔ یہ نہ صرف مکمل ہوگی بلکہ قائم بھی رہے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس باڑ کا مقصد لوگوں کو تقسیم کرنا نہیں بلکہ انہیں محفوظ بنانا ہے۔ ترجمان پاک فوج کی جانب سے اس باڑ کو امن کی باڑ قرار دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ امن کی باڑ ہے، یہ مکمل ہوگی اور انشاءاللہ قائم رہے گی۔ DGISPR نے بریفنگ کے دوران دو بہت ہی اہم چیزیں کہیں، ایک تو شہداء کا ذکر کیا اور دوسرا بارڈر پر لگائی گئی اس باڑ کو امن کی باڑ قرار دیا۔ پاک فوج کا امتیاز ہے کہ یہ ادارہ اپنے شہداء اور ان کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کرتا۔ 2015 سے لے کر اب تک اس باڑ لگانے کے دوران دہشت گردوں کے حملوں اور سرحد پار سے کی جانے والی فائرنگ کے نتیجے میں پاک فوج کے متعدد جوانوں نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ اب ایسے میں اگر اس باڑ کو مکمل نہ کیا جائے یا چھوڑ دیا جائے پھر تو ہمارے گبرو جوانوں کی قربانیاں ایک طرح سے رائیگاں ہی جائیں گی۔ DGISPR نے انتہائی باوقار، نپے تلے اور پیشہ ورانہ انداز میں نہ صرف اپنا سٹینس کلیئر کر دیا، ساتھ ہی افغان حکومت کو پیغام بھی پہنچا دیا کہ اب بہت ہو چکا ہے، ہمارے صبر کو نہ آزمایا جائے۔ حالانکہ یہی بات افغان حکومت سے رابطے کے دوران بھی واضح کی جا چکی تھی، لیکن آئے روز سرحدوں پر ہونے والے واقعات پر نہ صرف پاکستانی عوام میں بے چینی پائی جاتی تھی بلکہ خود مسلح افواج کے اندر بھی ایک اضطراب کی سی کیفیت تھی، جس کے لیے بہت ضروری تھا کہ عوامی سطح پر بھی اپنی پوزیشن کلیئر کی جائے اور کیے جانے والے اقدامات سے متعلق بتایا جائے کہ ان واقعات کے بعد اب پاکستان کی جانب سے کیا کچھ کیا جا رہا ہے۔ میجر جنرل بابر افتخار نے اپنی پریس کانفرنس میں بتایا کہ بارڈر مینجمنٹ کے تحت پاک افغان سرحد پر باڑ لگانے کا کام تقریباً 94% مکمل ہو چکا ہے۔ دونوں طرف بسنے والے لوگوں کی سیکیورٹی، آمد و رفت اور تجارت کو ریگولیٹ کرنے کے لیے یہ موجودہ وقت کی اشد ضرورت ہے۔ اب ذہنوں میں یہ سوال کلبلانے لگتا ہے کہ جب باڑ لگنے کا کام تقریباً مکمل ہی ہو چکا ہے تو پھر اس صورتحال میں بار بار کیوں طالبان جنگجوؤں کی جانب سے یہ حرکت کی جا رہی ہے؟ یہ لوگ آخر کیا چاہتے ہیں؟ اس پر بات کرنے سے پہلے ہم آپ کو ان سارے واقعات کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی بتاتے چلیں کہ یہ تنازع کہاں سے شروع ہوا تھا۔ ناظرین گرامی، گزشتہ کچھ دنوں سے مختلف ویڈیوز سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں، جن میں دو ویڈیوز افغانستان کے صوبے ننگرہار اور پاکستان کے ضلع مومن کے ساتھ ملنے والی پاک افغان سرحد کی ہیں۔ ایک ویڈیو کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ افغانستان کے صوبے نیم روز میں پاک افغان سرحد کے قریب بنائی گئی ہے۔ حال ہی میں ایک ایسی ویڈیو بھی سامنے آئی ہے جس میں ٹرک کے ساتھ خاردار تاروں کو اکھاڑا جا رہا ہے۔ یہ ویڈیو رات کے وقت بنائی گئی ہے۔ سوشل میڈیا پر اسی طرح بعض علاقوں کی تصاویر بھی شیئر کی گئی ہیں جن میں خاردار تار کے رول نظر آ رہے ہیں۔ عسکری ذرائع کے مطابق افغانستان کی جانب سے 2 مقامات سے باڑ کو اکھاڑا گیا تھا، ایک افغانستان کے صوبے ننگرہار میں گوشتی کے علاقے میں، جبکہ دوسرا مقام پلوسی کا علاقہ ہے جہاں ایک سرکاری سکول بھی نظر آ رہا ہے۔ افغانستان کی جانب سے شیئر کی گئی ایک ویڈیو میں افغان طالبان بات چیت کر رہے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ اپر پلوسی کا علاقہ ہے اور سابق صدر اشرف غنی کے دور میں معاہدہ ہوا تھا اور یہاں گورنمنٹ پرائمری سکول پلوسی محمد بنایا گیا ہے اور یہ افغانستان کا علاقہ ہے۔ گزشتہ ہفتے اس حوالے سے جو ویڈیو جاری کی گئی تھی ان میں باقاعدہ افغانستان کے انٹیلیجنس کے عہدیدار بھی نظر آ رہے تھے۔ ان ویڈیوز کے بعد افغان طالبان کی جانب سے ایسے بیان بھی سامنے آئے ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ وہ پاک افغان سرحد یعنی کہ ڈیورنڈ لائن کو تسلیم نہیں کرتے۔
तालिबान जंगजुओं की जानिब से इन हरकतों में वो लोग मुलव्विस हैं जो चाहते हैं कि पाक और अफगान तालिबान के दरमियान ना सिर्फ दूरियां पैदा हो बल्कि ऐसी फिजा बन जाए जो अशरफ गनी एंड कंपनी के दौर में थी, जब आए रोज अफगान फोर्सेस की जानिब से सरहदों पर इश्तियाल अंगेजी की जाती थी और इन्हें इस सारे घिनौने अमल में भारतीय आशीर्वाद हासिल होती थी। लेकिन इन लोगों के अरमानों पर गुज़श्ता रोज औस पड़ गई थी जब अफगान दफ्तर खारजा ने कहा कि ड्यूरेंट लाइन की सरहद के कुछ हिस्सों से बाढ़ हटाने के हालिया वाकयात के बाद अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हुक्काम को बातचीत की जरूरत पड़ी है ताकि इस नोयत के मसाइल का हल तलाश किया जा सके। अफगान दफ्तर खारजा के तर्जुमान अब्दुल कहार बल्खी का कहना है कि तालिबान हुकूमत मसाइल के हल के लिए इफ़हाम तफ़हीम, बातचीत और पड़ोसियों से अच्छे ताल्लुकात पर यकीन रखती है, इसीलिए इस मसले को सिफारती तौर पर हल किया जाएगा। इससे 2 रोज पहले पाकिस्तान के वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि पाकिस्तान पाक अफगान सरहद पर तालिबान की जानिब से खारदार तारें उखाड़ने के मामले पर खामोश नहीं है। इनका कहना था कि बाढ़ हमने लगाई है और इंशाअल्लाह हमारी काविश जारी रहेगी। अफगानिस्तान हमारा दोस्त हमसाया मुल्क है, हमारी इनके साथ एंगेजमेंट है और हम इंशाअल्लाह सिफारती जराए से जो कुछ उलझने आई हैं इन्हें दूर कर लेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि कुछ लोग इस मामले को उछालना चाहते हैं और हम समझते हैं कि इसे उछालना पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है, लेकिन हम अपने मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। बिल्कुल यही बात तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने भी बयान की। उन्होंने कहा कि अफवाहों और गलतफहमियों और स्पॉयलर्स का सदेबाब करने के लिए मकामी तौर पर पेश आने वाले इक्का दुक्का वाकयात को बुर्दबारी और मुकम्मल एहतियात से हल करना है ताकि बुनियादी मकसद यानी अमन का हसूल मुमकिन बनाया जा सके। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इसके अलावा एक और अहम तरीन डेवलपमेंट आपसे शेयर करते चलें कि मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने साफ साफ बता दिया कि अब दहशतगर्द तंजीम कालादम टीटीपी से कोई सीज फायर नहीं है। हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक इस नासूर से छुटकारा हासिल न करें। पाकिस्तान और कालादम टीटीपी के दरमियान होने वाला सीज फायर मुआहदा 9 दिसंबर को खत्म हो गया था। जहां तक मुज़ाकरात की बात है तो वो अभी मुअत्तल है और मुल्क भर में पाक फौज के ताबड़तोड़ ऑपरेशन जारी है। 15 अगस्त के बाद नई अबूरी अफगान हुकूमत के सामने पाकिस्तान की हुकूमत ने यह शर्त रखी थी कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ अफगान जमीन इस्तेमाल करने नहीं दी जाएगी। इस तनाजुर में अफगान हुकूमत की जानिब से यह दरखास्त की गई थी और कहा गया था कि वो इन्हें मुज़ाकरात की मेज पर लाएंगे और पाकिस्तान की शराइत मनवाई जाएंगी। लेकिन मुज़ाकरात के दौरान टीटीपी ने पाकिस्तान की जानिब से रखी गई कुछ शराइत को मानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तानी हुक्काम ने मुज़ाकरात करने से ही इनकार किया और उन्हें बता दिया कि अब इनसे इन्हीं की जबान में बात की जाएगी। साथ ही ये वाज़ेह कर दिया गया कि किसी गलत फहमी में ना रहें, अब कोई नरमी नहीं बरती जाएगी क्योंकि रियासती सतह पर यह फैसला किया जा चुका है कि अब कोई मुसल्लह जत्थे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। हजारों जानों की कुर्बानी देकर हासिल किया जाने वाला अमन किसी सूरत बर्बाद नहीं करने दिया जाएगा। नाज़रीन ग्रामी, पिछले साल पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसियों की जानिब से शुमाली वजीरिस्तान में एक अहम ऑपरेशन दवातुई किया गया, जिसके नतीजे में पाकिस्तान अफगान सरहद पर मुकम्मल रियासती रेट बहाल हुई। ये एक ऐसा इलाका था जहां मुश्किल तरीन मौसमी हालात और नाकाबिल रसाई इलाके थे जो दहशत गर्दों को सरहद की दोनों जानिब नकलो हरकत की सहूलत मुयस्सर करते थे और इसी वजह से यहां बाड़ लगाने का काम भी मुकम्मल नहीं हो सका था। लेकिन पाक फौज के जांबाजों ने अपनी जान हथेली पर रखकर पहले उस इलाके से अमन दुश्मनों का सफाया किया और फिर बाड़ लगाने का काम मुकम्मल किया, जिसके बाद अब खुदा के फजल से इस इलाके में बाढ़ की तनसीब मुकम्मल कर ली गई है। दोस्तों, अब हम आते हैं इस तरफ कि आखिर पाकिस्तान की जानिब से बाढ़ की तनसीब पर इस कदर जोर क्यों दिया जा रहा है। तो इसकी वजह यह है कि ड्यूरेंट लाइन तकरीबन 2400 किलोमीटर लंबी सरहद है। अब सरहद के चप्पे चप्पे पर तो फौजी नहीं बिठाए जा सकते, इसलिए मुख्तलिफ ऐसे मकामात हैं जहां से दहशतगर्द पाकिस्तान में दाखिल हो जाते हैं और वारदातों के बाद बासानी दोबारा अफगानिस्तान फरार हो जाते हैं। अब बाढ़ की तनसीब से सिर्फ पाकिस्तान को ही फायदा नहीं होगा, बल्कि इसका फायदा अफगानिस्तान को भी होगा कि टीटीपी के इन दहशतगर्दों को महफूज पनाहगाह नहीं मिलेगी, जिससे अफगानिस्तान में भी अमन आएगा, क्योंकि दोनों ममालिक में अमन एक दूसरे से ही मशरूत है।